اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد ارشد آپ کی خدمت میں ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے بی ایس انگلش کے لیے جو سیمسٹر 1 میں پڑھایا جاتا ہے. تو وہ میں نے چھٹے نمبر پر رکھا تھا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا اور لیکچر کو اسٹارٹ کرتا ہوں. تو میرا کوشچن ہے واٹ از لنگوسٹکس. دی موسٹ پاپولر اینڈ کامن ڈیفینیشنس آف لنگوسٹکس, جو زیادہ تر مشہور اور عام طور پر جو ڈیفینیشنز ہے لنگوسٹک کی, دیٹ از جو بھی ہے اٹ از دس سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج. یہ سائنس کی ایک پڑھائی ہے یا ایک اسٹڈی ہے جو پڑھائی جاتی ہے. اینڈ اٹ از اسٹرکچر اور اس کی ساخت انکلوڈنگ مشتمل ہے دی اسٹڈی آف گرامر. گرامر کے ساتھ مشتمل ہے سینٹکس اور ان کے سینٹکس کے ساتھ مشتمل ہے, یعنی کہ جو مطلب ہے معنی ہے ان کے ساتھ یہ منسلک ہوتی ہے. اینڈ فونیٹکس اور ان کی آوازوں کے ساتھ یہ منسلک ہوتی ہے. وائی آپ کو تقریباً اس کی جو ڈیفینیشنز ہے وہ سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی ڈیفینیشن کتنی چیزوں پر مشتمل ہے. گرامر ہے, ان کے معنی ہے, ان کی آواز ہے, ان کے بارے میں کیا ہے, کیسے ہے, کیوں ہے, یہ اس کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. لنگوسٹک عام طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائنس کی ایسی شکل ہے جس میں ہم اس کی زبان پر بات کرتے ہیں, اس کی پڑھائی پر بات کرتے ہیں, اس کو ہم لنگوسٹک کہتے ہیں. یعنی جو زبان کی اسٹڈی ہے اسے ہم لنگوسٹک کہتے ہیں. وائی ڈو نیڈ لنگوسٹکس, ہمیں لنگوسٹکس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. تو میں اس کو بتاتا ہوں. اس کے بارے میں کوشچن آتا ہے کہ وائی ڈو نیڈ لنگوسٹکس. تو اس کے بارے میں سادہ سوال دیتے ہیں. لنگوسٹک از کنسرنڈ ود دی نیٹیوز اینڈ کمیونیکیشنز آف لینگویج. جو لنگوسٹکس ہے وہ دراصل ایک بات کرنے کا ذریعہ ہے, ذرائع ابلاغ ہے, جو اس کے بغیر ہم لینگویج میں اگر ہم کمیونیکیشن میں لینگویج نہیں ہوگی تو ہم کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. یہ تو اس کے بعد میں کنفرم ہے. ڈیلز بوتھ, یہ دونوں ایک دوسرے سے لین دین کرتا ہے. ود دی اسٹڈی آف پرٹیکولر لینگویجز, بہت سی مشتمل زبانوں پر یہ اسٹڈی کی جاتی ہے, اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے. اینڈ دی سرچ فار جنرل پراپرٹیز کامن ٹو آل لینگویجز, اس کے بارے میں ہم سرچ کرتے ہیں جنرل پراپرٹی کو. بہت سی جو وجہ ہے, پراپرٹیز ہیں, اس کی جو خاص ہے, اس کے جو بھی چیز اس پر ہم بات کرتے ہیں. اٹ انکلوڈس, یہ مشتمل دی فالوئنگ سب ایریاز, یہ ایک ایریاز پر مشتمل ہے. فونیٹکس, فینالوجی, مارفولوجی, سینٹاکس, سیمینٹکس, پریگمیٹکس. یہ اس کی کچھ میں نے شاخیں بتائی ہیں, اس کے بارے میں یہ مشتمل ہے. اس کے بارے میں میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا. تو اس کے بعد ایک اور کوشچن پوچھا جاتا ہے, وٹ ڈو وی اسٹڈی ان لنگوسٹکس. ہم لنگوسٹک میں کیوں پڑھائی کرتے ہیں. تو اس کا سمپل جواب, آل ہیومنز لینگویجز آر میڈ آف ساؤنڈس. تمام ہیومنز لینگویج ساؤنڈ پیدا کرتے ہیں, ارینج ان سچ وے, مختلف ذرائع سے, بٹ دیٹ کہ دے کمیونیکیٹس میننگس, جو ان کے الفاظ کے معنی دیتے ہیں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس کے بعد میننگس دیتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ڈرائیو ڈاپ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ سے وضاحت سے بات کرتا ہوں کہ فونیٹکس. فونیٹک از دی اسٹڈی آف ہیومن اسپیچ ساؤنڈ. فونیٹکس جو ہے وہ ہیومن اسپیچ ساؤنڈ کی اسٹڈی کا نام ہے. اٹ ہیز 3 لیولز, اس کے 3 لیولز ہیں. تو سب سے پہلے ہے آرٹیکولیٹری, دوسرے اکیوسٹک فونیٹکس, تیسری آڈیٹری فونیٹکس. تو فرسٹ آف آل ہم جس کی ڈسکس کرنے والے ہیں, جس کی بات کرنے والے ہیں, وہ ہے آرٹیکولیٹری فونیٹکس. آرٹیکولیٹری ڈیلز ود دی اسٹڈی آف ہاؤ ہیومن بینگز پروڈیوس اور آرٹیکولیٹ اسپیچ ساؤنڈ. اس میں ہم سادہ طور پر بات کر سکتے ہیں کہ ہیومنس کی اسپیچ کیسے بولتے ہیں, کیسے بات چیت کرتے ہیں, کیسے آواز پیدا ہوتی ہے, کیسے ہم ایک دوسرے سے آرٹیکولیٹ بول سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم کرتے ہیں اکیوسٹک فونیٹکس. اکوسٹک فونیٹکس ڈیلز کرتی ہے ود دی ٹرانسمیشن ویوینگ آف اسپیچ تھرو ایئرز. اس کا جو تعلق ہے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جس کے آواز کے ذریعے جو آواز ٹرانسفر ہوتی ہے دوسری طرح ڈیل کرتی ہے, اس میں اکیوسٹک فونیٹکس کا کردار ہے. وین اے اسپیچ, جب ہم بولتے ہیں ساؤنڈ از پروڈیوس, تو ہمارا آواز پیدا ہوتی ہے, ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے.
साउंड वेव्स, और ये साउंड वेव्स की वजह बनती हैं। वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत से आलात और यूज इस्तेमाल करते हैं तो मेजर मापने के लिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस साउंड वेव्स, इन करेक्टरिस्टिक्स की साउंड वेव्स को मापने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं या हो रहे हैं। इधर हम होते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स, जैसे आपको नाम से बात हो रही है कि ये किस तरह की साउंड है, ये आवाज़ ही है। दिस इज ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स, ये ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स इज कंसर्न विद रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड, यानी इसका मतलब ही आपको समझ आ रहा है कि ऑडिटरी है, ऑडियो है, इससे आवाज़ पैदा होती है और इसके अलावा और कोई बात नहीं होती। तो इससे आगे हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस पेज के तरह तो इसके आगे फिनोलॉजी, द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम इज कॉल्ड फिनोलॉजी। जो साउंड सिस्टम की स्टडी है, एक प्रोग्राम है, इसको हम फिनोलॉजी कहते हैं। फिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स, कैसे साउंड्स, इसके मुताला ये है कि हाउ साउंड्स, कैसे साउंड आर ऑर्गेनाइज पैदा होता है एंड यूज और इस्तेमाल करते हैं नेचुरल लैंग्वेज, सादा ज़बानों में ये कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे आवाज़ पैदा होती है और कैसे इस्तेमाल होता है। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ सिस्टम, वज़ाहत में हम ऐसे कहते हैं कि ये सिस्टम है एंड पैटर्न्स, एक पैटर्न है ऑफ स्पीच, बोलने का साउंड्स इन लैंग्वेज, मुख्तलिफ ज़बानों में की लैंग्वेज में ये पैटर्न है, इस्तेमाल होता है और इसके बारे में मुख्तलिफ स्टडीज़ है जो कैसे पैदा होते हैं, कैसे इस्तेमाल होता है, इसमें ये सब कुछ आता है। इसके क्या सेंटैक्स, सेंटैक्स द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू मेक सेंटेंस, कि कैसे वर्ड्स कंबाइन जुड़ते हैं टू मेक सेंटेंस और कैसे अल्फाज बनते हैं। तो आपको उम्मीद है इतनी समझ आ चुकी होगी। इसके आगे हम मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच मॉर्फीम्स कंबाइन टू फॉर्म्स वर्ड्स। इसमें ये जो स्टडी है, इसमें एक प्रोसेस है जिसमें मॉर्फीम्स को इकट्ठा किया जाता है और नए अल्फाज को बनाया जाता है। मॉर्फीम से बड़ा छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं उनको मिलाने से एक वर्ड्स बनता है और वर्ड्स से आगे आपको समझ आ रही उनकी सिंटैक्स यानी सेंटेंस बनते हैं। सीमेंटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग्स। सीमेंटिक्स आमतौर पर जो स्टडी है वो अल्फाज मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल होती है। इट इज़ कंसर्न दी वे, ये जरिया या रास्ता है वी असाइन टू यूनिट्स, जो यूनिट्स होते हैं ऑफ अ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के यूनिट्स होते हैं या हिस्से होते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट, जो बात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लास्ट में आपको प्रैग्मेटिक्स पढ़ाऊंगा, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा है कि आपको पढ़ा दूँ क्योंकि ये बहुत काम की चीज़। स्टडी ऑफ मीनिंग्स इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। स्टडी ऑफ जो मीनिंग्स हैं, जो स्टडी ऑफ मीनिंग है उसके जो वो कहलाती है प्रैग्मेटिक्स, उसके जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो प्रैग्मेटिक्स कहलाते हैं। सीमेंटिक स्टडी लिटरल मीनिंग्स जो इस्लाही मानी होते हैं उसके में, वाइल प्रैग्मेटिक स्टडीज इज मीनिंग कॉन्टेक्स्ट। आपको समझ आ गया कि प्रैग्मेटिक्स जो है वो कॉन्टेक्स्ट है, वो सेंटेंस है और इस तरह। तो टू कंक्लूड हम इसको जमा करते हैं, क्या टू से दैट हम कहना चाहते हैं कि लिंग्विस्टिक इज द डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव एंड हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज। आप आमतौर पर कह सकते हैं लिंग्विस्टिक है, वजाहती है, ऑब्जेक्टिव है, जो चीज़ है हिस्टोरिकल स्टडी, और माजी की जो स्टडी है यानी तारीख की स्टडी है उसको पढ़ने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। दी रूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, जो रूल्स हैं लिंग्विस्टिक्स के अब टोटली मुकम्मल तौर पर डिफरेंस मुख्तलिफ हैं फ्रॉम से दी रूल्स ऑफ लॉजिक के बिल्कुल मुख्तलिफ एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। दी मेन फोकस ऑफ एनी लिंग्विस्ट और लिंग्विस्ट का जो एंड फोकस है इज ऑन दी नेटिव स्पीकर पर ऑफ दैट लैंग्वेज एंड इंड्योर्स टू अवॉइड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसकंसेप्शंस अबाउट लैंग्वेज। जो लैंग्वेज के बारे में कोई मिसकंसेप्शन होती है उसके बारे में जो जिसकी बात हम बात कर सकते हैं, जो जिसकी बात हो सकती है वो लिंग्विस्ट में सब कुछ पढ़ाया जाता है। इसमें मिसकंसेप्शन होती है यानी जो मिसकंसेप्ट होते हैं उसके बारे में जो बात होती है इसको मिसकंसेप्शन के बारे में करते हैं। तो हम थोड़ा सा फिर बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक जो है अमूमन तौर पर लैंग्वेज की स्टडी है उसके बारे में बात करना है, उसके बारे में कैसे वजाहत की जाती है, तो उसको हम आपके सामने जो वजाहत के तौर पर पेश करते हैं इसको लिंग्विस्टिक कहते हैं। लिंग्विस्टिक इज द बेसिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी बुनियादी तौर पर जो स्टडी है वो लैंग्वेज की स्टडी है। तो आज के लिए इतने ही लेक्चर, तो अगले लेक्चर के लिए मैं आपको बाद में
ویڈیو اپلوڈ کروں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ. مجھے یاد رکھیے گا, اور جو کرونا وائرس کی وجہ سے مریض فوت ہو چکے ان کے لیے دعائیں کریں, اور جو زندہ ہے جو بیمار ہیں اس کے لیے دعائیں کریں کہ ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے, اور اس موذی وائرس سے ہمارے ملک کو بچائے. اور ہمارے جو کلاسز نہیں چل رہی, اسکولز بند ہیں, کالج بند, یونیورسٹیز بند ہیں, وہ اوپن ہو جائیں, اور تاکہ ہم اپنے ملک کا اپنا نام روشن کریں. تو السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.